بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں آپ کا میزبان احسن حمید راجہ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر سامیۃ الرسول میر، سرویلنس میڈیکل آفیسر ہیں، ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں صفی اللہ غوری، تجزیہ کار ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لازمی ہے کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے ڈینگی، ہر سال بہت ساری جانیں لے جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے اس کے تدارک کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہم نے چاہا کہ کیوں نہ ان سے بھی اس حوالے سے بات کی جائے، اور خاص کر کے جو لوگوں کی جان ہے اور قیمتی جان، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سامیۃ الرسول میر جو کہ سرویلنس میڈیکل آفیسر ہیں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حاضر ہیں۔ میم، فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کریں گے ویسے ڈینگی ہے کیا اور یہ کہاں سے آیا ہے، جس طرح پاکستان میں پھیلا اور اس پر جس طرح کام کاج کیا جا رہا ہے، جس نیچ پر کام کیا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی احسن بھائی، وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے۔ اور بالکل یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈینگی کا، کیونکہ کرنٹ بھی اس کے بہت زیادہ کیسز بھی آ رہے ہیں۔ اور جہاں تک اس کی بات کی جائے کہ کیسے پاکستان میں آیا ہے اور اس کا اوریجن کیا ہے، تو ڈینگی وائرس کا جو ہے مینلی اس کا اوریجن جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور افریقہ والی سائڈ پہ ہی ہے۔ وہاں سے جو ہے مونکیز کے تھرو انسانوں کے اندر پھیلا تھا، اور اس میں جو ویکٹر تھا، جو ایک ٹرانسپورٹ میڈیم تھا جس نے مونکیز کے تھرو انسانوں میں ٹرانسمٹ کروایا، وہ ایک مچھر جس کو ماسکیٹو کہتے ہیں، وہ بھی اس کی اسپیسیفک ٹائپ ہے، ایڈیز ایجپٹی، تو وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے۔ اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں جائے لاسٹ جو ایئرز ہیں اپروکسیمیٹلی 20 to 30 ایئرز، اس میں کافی زیادہ کیسز جو ہیں اس کے دیکھے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک جو ہے ڈینگی کا ویسے دیکھا جائے تو ایک ماسکیٹو بورن ڈیزیز ہے، ایک مچھر کی وجہ سے جو ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا جو جراثیم ہوتا ہے، وائرس ہوتا ہے، وہ جسم کے اندر جو ہے انسان کے بلڈ میں انٹر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس میں ڈفرینٹ سی جو ہے علامات آتی ہیں۔ اچھا، ویسے پاکستان میں یہ کیسے آیا، اور ساتھ اگر بات کی جائے جو ڈینگی وائرس ہے، اس کی ابتدائی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ پاکستان میں یہ جو ہے اس کا جہاں تک ہم نے اس پہ سرچ بھی کیا ہوا ہے، ہسٹری بھی اگر دیکھی جائے تو جب شپس وغیرہ شپمنٹس آتی تھیں ڈفرینٹ اسٹیٹ سے، جو ڈینگی انڈیمک ایریا سے، ایسے اسٹیٹس جہاں پہ ڈینگی پریولنٹ تھا، موجود تھے ان کے کیسز، وہاں سے جب کوئی شپمنٹ آتی تھی کسی بھی قسم کی کارگو کے اندر، تو وہاں پہ ان کے ماسکیٹوز جو تھے وہ شپ کے تھرو ٹریول کر کے آتے تھے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے اسی طرح سے جب یہ ٹرانسپورٹ کا پروسیس بڑھتا گیا اپ کمنگ ایئرس کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوا کہ ان کے جو مچھر تھے جن میں ڈینگی وائرسز موجود تھے وہ پاکستان میں بھی انٹر ہو گئے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ڈینگی وائرس کی کیا بیسک علامات ہیں، یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈینگی کے مچھر کی کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں بیسک علامات جو ہوتی ہیں وہ تقریباً 7 سے 10 دنوں کے بعد آتی ہیں۔ ایک دفعہ جی اگر مچھر نے کاٹ لیا ہے تو اس کے تقریباً 7 سے 10 دن کے بعد ایک انسان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ سمٹمز اور علامات آئیں گی۔ اس میں سے بھی صحیح۔ اگر سب سے بیسک پہلی علامات دیکھی جائے تو تیز بخار اس میں ہوتا ہے، جو 104 فارن ہائٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ شدید جسم میں درد ہوتی ہے، جس میں ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد، آنکھوں کے پیچھے درد محسوس ہوتی ہے، سر میں بہت شدید درد ہوتی ہے، اور انسان جو بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے، اس کو کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ریشز ہو سکتے ہیں جسم کے اوپر، تو یہ ان کی ابتدائی علامات ہیں ڈینگی کے انفیکشن کی۔ صحیح۔ اچھا، ایک شخص اگر ڈینگی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کیا احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر کسی کو انفیکشن ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر کے لیول پہ جو ہے نا پریونٹیو میئر، سپورٹیو میئر اسٹارٹ کریں۔ جس پرسن ٹھیک۔ کو انفیکشن ہے اس کو سیپریٹ سلائیں، اگر اپنے روم میں ہی وہ سونا چاہتا ہے باقیوں کے ساتھ، اس کی جو اسکریننگ ہونی چاہیے، نیٹ اس کے ارد گرد ہونا چاہیے، تاکہ اس انفیکٹڈ پرسن کو کوئی ہیلدی ماسکیٹو، ہیلدی مچھر کاٹتا ہے تو آگے لوگوں تک ٹرانسمٹ نہ کرے، اس کے صحیح۔ ارد گرد گھر میں جو بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، وہ بھی بچے رہیں، اور اس کے ارد گرد کمیونٹی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس مچھر سے نہ ان کو انفیکشن ہو۔ اس کے علاوہ اب ہم نے مین فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اب وہ پیشنٹ جو کہ اس کو بھوک نہیں لگ رہی، بلڈ پریشر اس کا کم ہو رہا ہے اس ڈیزیز کے اندر، تو ہم نے اس کو فلوئڈس کافی دینے ہیں، پانی کا استعمال زیادہ کروائیں، او آر ایس کا انٹیک کروائیں تاکہ اس کا بلڈ پریشر کم نہ ہو، نمکیات کی کمی نہ ہو، اور اسے زیادہ سے زیادہ صبح دوپہر شام کا کھانا دیں، فروٹس دیں اس کو، جو ہے وہ فریش جوسز بنا کے دیں۔ تو مین ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف وہ پانی کا انٹیک بڑھائے، جوسز کا انٹیک بڑھائے، بلکہ اپنی ڈائٹ پہ بھی فوکس کرے، تاکہ اس کو کمزوری نہ ہو، اس کا بلڈ پریشر کم نہ ہو،
اور ساتھ ہی ساتھ پیناڈول 8 گھنٹے کے بعد ایک ایک گولی دیں تاکہ بخار بھی رہے بہتر رہے اور ساتھ اس کا جو درد بھی بہتر ہو جائے۔ اچھا میم، یہ بھی بڑا لازمی ہے کہ جن لوگوں کو ایک دفعہ ڈینگی ہو تو ڈیفینیٹلی گھر کے مزید لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا یہ ایک سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے؟ ایک سے دوسرے شخص میں پھیلتا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اگر ماسکیٹو اس انفیکٹڈ پرسن کو جو کاٹتا ہے ایک ہیلدی ماسکیٹو، تو وہ ہیلدی ماسکیٹو کے اندر بھی اب ڈینگی وائرس چلا جائے گا۔ اب وہ آگے کسی گھر کے دوسرے ہیلدی پرسنس کو کاٹتا ہے تو آٹومیٹکلی ان کو بھی ہوگا، تو اس طرح سے جو ہے نا ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 اس کے اور روٹس بھی ہیں ٹرانسمیشن کے جو بھی ریسنٹلی پتہ لگے ہیں ریسرچ سے، کہ بلڈ ٹرانسفیوژنس کے جو جیسا خون عطیہ کرتے ہیں اس کے تھرو ہو سکتا ہے، آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہو اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ماں جس کو ڈینگی ہے اگر وہ بچے کے اندر بھی جو ہے وہ ڈینگی اس میں جا سکتا ہے، جب وہ بچہ اگر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، لیبر کا پروسیس ہے، اس دوران بھی جو ہے ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک شخص کو اگر مثال کے طور پر پچھلے سال ہوا تو کیا نیکسٹ ایئر بھی ایسی، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو یہ چیزیں سمٹمز اس کی آ جاتی ہیں، تو ایسی بھی کوئی بات ہے یا یہ ویسے ہی کہا جاتا ہے اس حوالے سے؟ بالکل بالکل ایسا ہے، کیونکہ ڈینگی جو وائرس ہے اس کی 4 سیرو ٹائپس ہیں، 4 مختلف اقسام کا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کو ڈینگی وائرس نے کاٹا ہے، اس کی ایک اقسام نے کاٹا ہے، تو اس سے اسے لائف لانگ امیونٹی بھی ملتی ہے، لیکن وہ امیونٹی اس کو باقی جو اس کے ٹائپس ہے اس سے پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کرتی۔ تو اگر کسی کو پچھلے سال ہوا ہے تو اسے اس سال کسی دوسرے ڈینگی وائرس نے کاٹنے کی وجہ سے بھی دوبارہ ڈینگی ہو سکتا ہے، اور ٹوٹلی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے کتنا زیادہ، جو پرسن ہے کتنا اسٹرانگ ہے، اس کی امیونٹی کس طرح سے ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے متاثر کرتا ہے، پریگننٹ مدرس کو ٹارگٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کی امیونٹی تھوڑی سی ویک ہوتی ہے تو زیادہ فوراً ان میں علامتیں آتی ہیں۔ اچھا، اس ڈینگی کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں جو مینز استعمال کی جا سکتی ہیں اس دوران؟ جس طرح گھر پہ اگر دیکھا جائے تو پیناڈول آپ دے سکتے ہیں، ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک گولی دے سکتے ہیں، اور اس سے پیشنٹ کا جو ہے بخار بھی کم ہوگا، اسے جسم میں درد بھی کم ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں ایسپرین جو ٹیبلٹ لوگوں کے پاس گھر پہ پڑی ہوتی ہے ڈسپرین، وہ نہیں ہم نے دینی فار پین ریلیف۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ڈینگی وائرس ہے جب وہ ہمارے بلڈ میں جاتا ہے تو وہ ہمارے سفید خلیے پلیٹلیٹس کو کم کر دیتا ہے، اور جب پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک انسان کی کیپیبلٹی کے جس میں وہ کلوٹنگ ہو، خون رک جائے، وہ چیز کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسپرین ایک جو ہے وہ کلوٹنگ نہیں ہونے دیتی، تو اگر کوئی ایسپرین اس کنڈیشن میں لے لیتا ہے تو اس کو ناک، کان، گلے سے خون آ سکتا ہے، اس کو جسم پہ، جلد کے نیچے جو ہے نیلے رنگ کے جو ہے دھبے بن سکتے ہیں، تو یہ اس کی کمپلیکیشن، اس وجہ سے ہم ایسپرین کو نہیں دیتے ایک ڈینگی کے پیشنٹ۔ اچھا، ویسے اگر ہم بات کریں، کیونکہ بڑا ضروری ہے، آپ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور اس اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے ڈینگی کی اس سال، اور جو پچھلے سال ہوا اس کی کیا نوعیت تھی؟ اس سال اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں جو ٹل آج تک اگر ہم کیسز دیکھیں کنفرم ڈینگی کیسز اربن اور رورل سائڈ کے، تو 467 کیسز ہیں ٹل ناؤ، اور اس میں ڈیتھس 0 ہیں جو سال رپورٹڈ ہوئی ہیں۔ لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے پچھلے سال سے، تو پچھلے سال کیسز زیادہ تھے، لیکن اس سال ہم نے اس پہ کافی اچھے طریقے سے قابو پایا ہے، اور اس میں نہ صرف ڈی سی ایڈمنسٹریشن بلکہ ڈی ایچ او آفس کی ایڈمنسٹریشن اور along with ہماری کمیونٹی کی جو ایفرٹس ہیں ان سب نے رول پلے کیا ہے۔ لیکن ہم ابھی بھی اسٹل یہ ایک طرح سے ایپیڈیمک ہے، اس کی آؤٹ بریک سیزن وائز ہوتی رہتی ہیں، تو ہمیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ایڈمنسٹریشن ڈی سی کو مل کے اور کمیونٹی کو مل کے جو ہے نا اس کے نمبرس کو کم کرنا ہے۔ اچھا، ویسے آپ نے جو نمبرز بتائے وہ مینز پچھلی دفعہ زیادہ تھے، اس دفعہ کم ہے؟ جی بالکل، پچھلی دفعہ زیادہ تھے، اس سال اگر ہم جنوری سے لے کے ٹل 20 ستمبر دیکھیں تو 467 کنفرم کیسز ہیں with 0 deaths reported in اسلام آباد۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں جن حوالے سے ہم باتیں کرتے ہیں، خاص کر کے مونسون کا جو سیزن ہوتا ہے اس میں دیکھیں تو گھاس وغیرہ، گندگی اس سے بہت زیادہ پھیلتا ہے، تو اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں؟ دیکھیں جو ڈینگی کا مچھر ہے نا اس کی افزائش کے لیے 3-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو رینی سیزن ہو، بارشیں ہوں، کیونکہ بارشوں میں جو ہے نا وہ پانی کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو انڈے بنانے کا، لاوے بنانے کا بڑا اچھی جگہ مل جاتی ہے، اس کو ایک بڑی فیوریبل انوائرمنٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ صحیح۔ ہیومیڈیٹی ہو، اس میں نمی والی انوائرمنٹ جو آپ کو پتہ ہے آج کل ہے، اس کا ستمبر، اکتوبر، نومبر بڑے اس کے پیک سیزن ہے، جولائی اگست میں بھی یہ پیک پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو سمری سیزن ہے جس میں گرمی ہو، یہ تینوں چیزیں نا اس کی افزائش کو فیوریبل بناتے ہیں۔ تو یہی ٹھیک۔ جو سیزنز میں نے آپ کو بتائے، جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر، یہ پیک سیزن ہے اس کی۔
ڈینگی وائرس کے. صحیح. تو ویسے پورے سال کی اگر بات کی جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پورا سال ہی کیا ڈینگی پھیلتا ہے اور ڈینگی سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں تو ویسے مچھروں کی افزائش اس طرح زیادہ نہیں ہوتی. جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. اس میں ڈینگی جو ہے نا انڈیمک ہے پاکستان میں. انڈیمک کا مطلب ہے کہ پورے سال پریزنٹ ہوگا، اس کا مچھر پورے سال ہوتا ہے، لیکن اس کی سیزنل آؤٹ بریکس ہوتی ہیں. جب بھی ان کو فیوریبل سیزن ملے گا اس میں یہ اپنی نارمل کیسز سے زیادہ نمبر نکل کے باہر آئیں. تو سردیاں بالکل ان کو فیوریبل نہیں ہوتی، لیکن سٹل اس میں بھی ہم کیسز دیکھتے ہیں، اکا دکا کیسز اس میں بھی آتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو ان کی بتائے ہیں جو سیزن جو فیوریبل کنڈیشنز ہے جیسے ان کو ملتی ہے یہ آؤٹ بریکس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جتنے بھی، یہ تو ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، اگر بات کی جائے ویسے جنرلی پنڈی کی بات کی جائے، باقی دیگر جتنے بھی دیہات ہیں ان کی اگر بات کی جائے، وہاں پہ تو لوگوں کو بنیادی ان چیزوں کے حوالے سے بھی نہیں پتا ہوتا اور نہیں اس حوالے سے انفارمیشن ہوتی کہ آپ نے اگر ان کیس ڈینگی ہو گیا، وہ تو ایسے ہی اپنی طرف سے ہی میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے حکومت اور خاص کر کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر ہم صرف اسلام آباد کو نہ دیکھیں، اگر پورے نیشنل لیول پہ بھی دیکھیں، پروونشل لیول پہ بھی دیکھیں، تو اس میں ہر پروونس کی جو گورنمنٹ ہے اس کی ڈی سی آفس کی ایڈمنسٹریشن ہو، یہ سارے مل کے جو ہے اس میں ڈفرینٹ ان کے رولز ہوتے ہیں. نہ صرف وہ اویئرنیس کمپینس چلاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے تھرو اویئر کرتے ہیں ان کو کمیونٹیز کو، بلکہ وہ ڈور ٹو ڈور ان کی ٹیمز ہوتی ہیں، ڈینگی کی ٹیمز ہوتی ہیں جس میں سرویلنس آفیسرز ہوتے ہیں، انٹمالوجسٹ ہوتے ہیں، انسپیکٹرز ہوتے ہیں، سینیٹری پیٹرول. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فیلڈ میں جا کے سائٹس کو دیکھنا ہے. ان کا کام یہ ہے کہ انہیں ڈور ٹو ڈور گھر جا کے سرویلنس کرنی، دیکھنی کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، بریڈنگ سائٹس کون سی جہاں پہ مچھروں کی افزائش ہو سکتی ہے. پھر ان کے پراپر ایک سافٹ ویئرز بنے جن کے اوپر ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ جو کیسز کلیکٹ ہوتے ہیں یا جو بریڈنگ سائٹس ہیں ان کی اپڈیٹس دی جاتی ہیں کہ تاکہ ڈائریکٹلی نیچے سے بیسک ورک فورس سے لے کے نیشنل لیول تک جو اس کا ڈیٹا جائے ڈیلی بیسس پہ. اور اسی وجہ سے جو ہے اس کی بڑی اسٹرانگ مانیٹرنگ ہوتی ہے اور ہیلپ فل ہوتی ہے کمیونٹی کے لیے بھی. اچھا ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر سامیہ الرسول میر جو ہیں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں اور اس تمام تر ایشو پر ڈسکس کر رہی ہیں. ویسے میم اگر آپ سے اس حوالے سے پوچھا جائے، آپ کتنی مطمئن ہیں جو اسلام آباد میں ڈینگی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح کام کیا جا رہا ہے تو فیوچر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ مزید کم ہوں گے؟ کیا واقعی میں جو بڑے پیمانے پر گندگی ہے اس سے یہ پھیلتا ہے یا اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں؟ اس میں اگر ہم اس کی دیکھیں کہ کس طرح سے پھیلتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ مچھروں کی افزائش سے پھیلتا ہے. جب مچھر ہوں گے، ویکٹر ہوگا تو آٹومیٹکلی ڈینگی وائرس بھی پھیلے گا. تو ابھی جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ہے اور جو ڈی سی ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کی ہے، یہ دونوں مل کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں ان کا مین فوکس یہی ہے کہ جہاں پہ مچھروں کی افزائش ہے، بریڈنگ سائٹس ان کو ختم کیا جائے. جس میں آپ دیکھیں اگر نارملی گھر سے شروع دیکھا جائے تو گھر میں آپ کی فریج کی ٹرے کے نیچے مچھر پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کے واٹر کولرز میں، آپ کے ورک پلیسز پہ، ٹائرز کے اندر. تو ان کا مین کام یہ ہے کہ ان جگہوں پہ جا کے جو ہے سرویلنس کریں، ان بریڈنگ سائٹس کو ڈیٹیکٹ کریں اور ان بریڈنگ سائٹس کو ختم کیا جائے. اور اگر دیکھا جائے دونوں جو ہے ایز اے ٹیم مل کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آگے فیوچر میں نیکسٹ ایئرس کے اندر اس کے نمبرز اور بھی کم ہوں گے. جس طرح سے اس سال کوئی ڈیتھ ابھی تک نہیں رپورٹ ہوئی الحمدللہ، اسی طرح سے نیکسٹ سال بھی جو ہے اس میں بڑی بہتری آئے گی. اچھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اسلام آباد میں کام کر رہی ہیں تو ابھی تک آپ اس تمام تر کام سے کتنا مطمئن ہیں؟ آئی ووڈ سے کہ اس میں ابھی تک ہماری جو ایڈمنسٹریشن دیکھی جائے تو 80 to 90% اچھا کام کر رہی ہے. اور نیگلیجنس اور وہ ہر کسی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، ہائی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، ایک لوور ورک فورس لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور کمیونٹی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم سب کا مل کا کام ہے کیونکہ ڈینگی از این آؤٹ بریک، اٹ از اے ایپیڈیمک. اس میں صرف گورنمنٹ نہیں کام کرے گی، اس میں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. کمیونٹی کی ایفرٹس ہوں گی. جس طرح سے گورنمنٹ آپ کو گائیڈ کرتی ہے، اگر آپ ان رولس کو، ریگولیشنس کو فالو کرو گے تو آٹومیٹکلی لیولس کم ہوں گے اور ڈینگی کو ہم پراپرلی ایریڈیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے بچا کہا. اچھا، کوئی ایک کنٹری جس طرح ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ ایز سچ اتنا سننے میں نہیں آتا، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہیں. تو کیا کوئی رول ماڈل ہے کسی کنٹری کو آپ ایز اے رول ماڈل لے کے چل رہے ہیں یا کسی کنٹری سے بھی کوئی معاونت حاصل کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟ ڈینگی کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو ہماری نیشنل لیول پہ ہمیں کافی اچھی سپورٹ ہے منسٹری کی طرف سے، لیکن اگر ہم ساتھ ان کی ایسوسیشنز دیکھیں تو ہمیں کچھ آرگنائزیشن انٹرنیشنل لیول پہ آرگنائزیشنز ہمیں سپورٹ بھی کرتی ہیں، جس میں WHO ہے،
यूनिसेफ भी इसमें सपोर्ट करती है, लेकिन मेन आई थिंक इसमें हमारी गवर्नमेंट का ही रोल है, क्योंकि एक नेशनल प्रॉब्लम है। इसमें अगर बाहर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे हर स्टेट ने बड़े अच्छे लेवल पे इसको कंट्रोल किया है, और उसकी सही। मेन रीज़न भी यही है कि उसमें लोगों की हैबिट्स चेंज हुई हैं, लाइफ़स्टाइल की। ब्रीडिंग साइट्स को उन्होंने ख़त्म किया गवर्नमेंट के साथ मिलके, और उनकी सैनिटेशन और ये जो वाटर के लिहाज से जो है हाइजीनिक मेजर्स वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिहाज से, लेकिन हम भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिलके ही होगा। ठीक। अच्छा, कोई आप अपनी तरफ से पैगाम खास करके उन डेंगू मरीजों के लिए, क्योंकि ये कोई ऐसा मर्ज तो नहीं है कि जिसे आप ये कह सकते हैं कि लाइलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज मौजूद है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी काविशें जारी और सारी रखे हुए हैं। इस दौरान में आपका कोई खास पैगाम आवाम के लिए? मेरा ख़ास पैगाम यही है कि डेंगू जो है ना, इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिज़ीज़, ये बड़ी आसानी से प्रिवेंट हो सकती है। ना इसमें डेंगू का कोई केस आ सकता है अगर हम अपनी आदतें चेंज करें। जिस तरह से हमें गवर्नमेंट गाइड करती है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर पम्फलेट्स के थ्रू, किसी भी तरीके से आपको नॉलेज, जैसा हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने अपने हुँ, पब्लिक मैसेज आप तक पहुँचाया है। तो अगर आप सिर्फ़ इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लें तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसके नंबर्स कंट्रोल हो सकते हैं, टोटली ख़त्म हो सकती है। और दूसरा ये सही। कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है, तो जो सपोर्टिव मेजर्स आपको बताए गए हैं, आप उनको फ़ॉलो करें, और इन केस आपको कोई भी वार्निंग साइन महसूस होता है, जिसमें शदीद वॉमिटिंग, शदीद पेट में दर्द है या नाक कान गले से खून आता है, तो आपको फिर हुँ। घर बैठ के ट्रीटमेंट नहीं करनी। आपको फ़ौरन किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी रूरल हेल्थ सेंटर में, बेसिक हेल्थ यूनिट में फ़ौरन जाएँ, और वहाँ पे आपका बड़ा अच्छा इलाज गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है नाज़रीन के स्पेशली तौर पर ज़ोन बनाए जाएँ, क्योंकि अगर इन केस आप मेडिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस तरह की जितनी भी डिज़ीज़ हैं उनके लिए स्पेशल जगहें बनाई जाएँ ताकि लोगों को मुश्किलात पेश ना आएँ, जिसकी वजह से उनका इलाज जो है वो बर वक़्त हो सके और उनकी ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर सामियातुल रसूल मीर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बड़े अच्छे तरीके से डेंगू के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताया। मैं कोशिश करूँगा मज़ीद भी अगर कोई चीज़ें हैं और लोग अगर फीडबैक इस हवाले से देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें और भी अगर वो पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैडम को हम लेंगे और इनसे इस हवाले से बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उस हवाले से। सफीउल्लाह गोरी साहब, मैं आपसे पूछूंगा, एक तो जो तहरीक इंसाफ का आज जलसा हो रहा है लाहौर में, उस हवाले से भी, और खास करके जो आईनी तरमीम पेश की जा रही है, क्या समझते हैं मुल्क जिस संप में जा रहा है आगे मसाइल ज्यादा नहीं होंगे? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मेरा इस बात के बारे में जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आइन हमारा जो है उसमें तरमीम अब अभी 26वीं तरमीम आ रही है। आइन के अंदर तरमीम होती रहती है, और ये क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर वक़्त के साथ-साथ कोई ना कोई पेशरफ्त होती रहती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती रहती है जिससे जो आजकल के जो हमारे मसाइल हैं उनके हल निकलते रहें। और ये बड़ा अहम है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करते चले जाएं जब भी जरूरत पड़ती है। हमने पहले भी 25 दफा तो कर चुके हैं, हम्म। तो इसलिए इस बात के ऊपर कि एक आईनी तरमीम की जा रही है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो है किसी किस्म की तनकीद करना बिल्कुल गलत होगा। अब जब पीटीआई के जज्सों की मैं बात देखता हूँ तो मुझे पीटीआई से इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि आईनी तरमीम जो है वो करेगी पार्लियामान। उनके पास एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट मौजूद है, उनके पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। हम ये देखते हैं कि वो पार्लियामेंट में कोई जाके बात नहीं कर रहे, वो जलसे जुलूस सड़कों पे करते हैं। अच्छा, हम्म। वो उनका हक है, आपको जो आईन है वो इजाजत देता है आपको कि वो आप जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, आप किसी भी जगह पे जाके खड़े हों, जाके जलसा जुलूस करें। मगर अब इस वक्त जब जिस नेश के ऊपर पाकिस्तान पहुंच गया है, और खास तौर पे मेरा अपना जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक आम इस्लामाबाद के शहरी होने के नाते, मैं ये देखता हूँ कि वो जलसे करते हैं और हर चीज बंद हो जाती है। जैसे कि अभी आपको भी पता है कि हम्म। सिग्नल्स जो है वो उसी तरीके से आ रहे हैं। कुछ हुकूमत ओवर रिएक्ट करती है, कुछ उनकी वजह से रोडें और रास्ते बंद हो जाते हैं, आम बंदे का बिजनेस खराब होता है, आम बंदे का काम नहीं हो पाता। और मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे मुल्क के अंदर हम इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हमारी मीशत डूब रही है। हमें काम करने की इजाजत देनी चाहिए, हमें एक उनको एक हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो एक आम तौर तरीके हैं जिंदगी के, वो बारहा कंटिन्यू होने चाहिए। मगर मसला ये कि इस तरह होता है क्या, होता इस तरह है कि हर बार जलसे जुलूस हो जाते हैं, लंबे लंबे धरने हो जाते हैं। इस्लामाबाद में तो आपको पता है महीनों महीनों धरने रहे हैं, हम्म। और उन महीनों महीनों के धरनों की वजह से हमारी जिंदगी, हमारे जो काम है वो सारे रुक जाते हैं, उनके इदारे काम नहीं करते हैं, सारा फोकस जलसों के ऊपर हो जाता है, एक आम बंदा अपना बिजनेस नहीं कर पाता।
तो बस इस वजह से मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए भी अगर वो एक मैच्योर सियासी जमात बनने का सबूत देना चाहती है तो उसको चाहिए कि वो जाए पार्लियामेंट में। अगर उसको कोई मसला है आईनी तरमीम से तो वो लिख कर आवाम के सामने दलील दे, बताए कि हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से पसंद नहीं आ रही है। आइन के अंदर उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर डिबेट जो पूरी दुनिया में जो जमहूरियतों में होती है उस तरीके से करें, ना कि लोगों को सड़कों पर ले जाकर फिर टीयर गैस लगवाएं। तो मेरा तो इतना ऐसे मौक़िफ़ है जनाब। अच्छा सफीर गोरी साहब, लाजमी तौर पर आपसे इस हवाले से जानूंगा, कहिए क्या इस तमाम तर सिचुएशन पर, जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में बन रही है। डेफिनेटली बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे आईनी तरमीम भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का वावेला किया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तमाम तर सिचुएशन पर इतनी हाइप दे दी गई, क्या समझते हैं कि ये जो आईनी तरमीम है, हमारे जो लीडरान हैं या लीडरशिप है या जो सियासी क़यादत है, जिन भी पार्टियों की अगर बात की जाए, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, वो अपने मकासद के लिए ज्यादा करती हैं। वो ये नहीं देखती कि इससे आम आदमी का कितना फायदा होगा या पार्लियामान के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए कितना अहम है। अपना इंटरेस्ट ज्यादा होता है। वो अगर आप पीटीआई का दौर देख लें, अभी मुस्लिम लीग नून का और इत्तेहादी जो जमातें हैं उनका अगर दौर देख लें, तो इनसे बाला होकर अगर करें तो वो कितना अहम है। बिल्कुल, आपने बात की कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारा जो है ना, हाँ, शायद उनका अलमिया ये है कि हमारे लीडरान बहुत कम ज़र्फ हैं। वो मैं उनको कम ज़र्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको लगता है कि जो कोई भी चीज़ हो रही है तो मुल्क के अंदर, चाहे वो उसमें क्या पता कोई आप नया कानून बना रहे हैं अदलिया के लिए, क्या पता आप कोई नया कानून बना रहे हैं किसी किस्म की पॉलिसी बलूचिस्तान के लिए, क्या पता आप कोई आईनी तरमीम कर रहे हैं किसी और मकसद के लिए। उनको ये लगता है, हर किसी को ये लगता है कि शायद ये मेरे खिलाफ इकबाल हो रहा है, या अगर मुकामी तौर के ऊपर बनाते वक्त उनको शामिल नहीं किया गया, जिसमें हमें पता है कि इस वक्त कुछ ऐसे हमारे सियासतदान हैं जिनको शायद ये तरमीम बनाते वक्त शामिल नहीं किया गया, तो वो नाराज हो जाते हैं। उनको ये इस बात को नहीं ख्याल करते कि ये मुल्क के लिए चीज बनी है और इसमें मुल्क का फायदा क्या है। नहीं, लेकिन आपकी ख्याल में कि हमारे पास कोई क्यों नहीं आया बात करने के लिए, हमें क्यों नहीं इसके अंदर मिलाया गया, हम क्यों इस चीज का हिस्सा नहीं है, और अगर हम हिस्सा नहीं है तो हम इसकी मुखालफत ही करेंगे। नहीं सर, इसमें एक चीज मैं आपसे लाजमी जानूंगा, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने मौक़िफ़ उठाया कि जितने भी जो सरबराहान हैं इदारों के, उनकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, उन्हें इतनी तूल नहीं देनी चाहिए, इस हवाले से उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ रखा। तो मैं आपसे इस हवाले से पूछूंगा, क्या समझते हैं अभी जो आईनी तरमीम हो रही है, ये हुकूमत अपने इंटरेस्ट के बगैर कर रही है, ये वाकई में मफाद आमा के लिए और खास करके पार्लियामान की मजबूती के लिए कर रही है? जी बिल्कुल, मेरा इसके अंदर इसके ऊपर पूरा का पूरा यकीन है कि जो इस वक्त की तरमीम है वो मुल्क की मफाद के लिए है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, जो कि जिससे मुल्क को फायदा है। हम एक छोटी सी बात करते हैं, हमने अगर आप सिर्फ पहली तरमीम देखें, पहली तरमीम है सेक्शन 19A को अमेंड करना। पहली तरमीम ये नहीं है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन, पहली तरमीम है 19A की अमेंडमेंट। 19A की अमेंडमेंट ये है कि अब से हर पाकिस्तानी का हक होगा कि उसको एक साफ सुथरे और किसी किस्म की पोल्यूशन से पाक माहौल में वो रह सकता है, और अगर उसको मिसाल के तौर के ऊपर एक साफ सुथरा माहौल नहीं मिल रहा तो वो उसके खिलाफ अदालतों में जाकर पिटीशन फाइल कर सकता है। यानी कि अगर मेरे घर का जो साथ वाला नाला है वो खुला हुआ है तो मेरे पास अब एक राइट मिल गया कि मैं सीधा मामला हाई कोर्ट तक ले जाऊं, ना कि मैं म्युनिसिपल कमेटी में होता रहूं। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सर बात आपकी नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन अगर एक पर्सन सिर्फ इस हवाले से जाता है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे मकान वगैरह देती है, घर देती है, जो आप हायरिंग के लिए लेते हैं, यकीन करें कि उसके इतने लोगों के केसेस पेंडिंग है, कितने कितने सालों से उनके फैसले नहीं हो रहे। जब आपको ये आप जिसके हवाले से अभी बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। इतने केसेस पहले से पेंडिंग हैं, इनका कौन फैसला करेगा? आप मेरी और अपनी बात देखें, हमारी तो असेंबली के अंदर बात नहीं हो रही, तो फिर हमारा ये तो वैसे मेरे ख्याल में ऊपर रखने के लिए बात है। जी राजा साहब, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और इसी चीज का जवाब उसी आईनी तरमीम में भी दिया हुआ है। आईनी तरमीम ने ये बात रियलाइज की कि पाकिस्तान के अंदर जजेस की किल्लत है, जजेस का इसी वजह से फैसले नहीं हो रहे ना, क्योंकि आपका इस वक्त केस जो बैकलॉग है वो बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आपका केस बैकलॉग जो है वो 7,000 केसेस का है। आपके हाई कोर्ट्स के अंदर इस वक्त जो आपका केस बैकलॉग है वो तकरीबन 8 लाख केसेस का है। आपकी लोअर कोर्ट्स में तो पता नहीं कितना है, इस वक्त शायद 20-25 लाख के करीब है। मसला ये है कि अगर आपने उन बैकलॉग को चेंज करना तो आपके जजेस बढ़ाने हैं,
इस आईनी तरमीम के साथ जजेस बढ़ाने की शिकें डाली गई हैं। इस आईनी तरमीम के अंदर जो सबसे अहम बात है राजा साहब, जिस वजह से मैं समझता हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ कानून का, मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट, मेरा केस लगा हुआ है, एक आम बंदे का केस है जो मिसाल के तौर पे 25 साल से लटका हुआ है। मेरा केस जैसे लगता है उसी पर मुझे कोर्ट कह देती है नहीं जी आपका केस आज हम नहीं सुनेंगे, आज मियां नवाज शरीफ का केस लगा हुआ है, आज इमरान खान का केस लगा हुआ है, आप जी। मैं किधर जाऊं? मेरा उसके बाद केस 6 महीने बाद लगता है। ये आईनी तरमीम आप एक अलग आईनी कोड बना रही है, वो ताकि जितने भी सियासी और आईनी मसाइल है वो अलग जाए, और मेरे मसाइल कम से कम जो अदालत जिसके लिए मुख्तस है, जिसका काम है कि मेरे मसाइल सुने का आम बंदे के, वो कम से कम सोच सकेगी। तो हम सियासत को और जो आपके एक आम बंदे के मसाइल हैं उनको अलग कर रहे हैं, और आम बंदे के मसाइल को ऊपर हम ज्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं। हम ज्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट है, ज्यादातर जो हाई कोर्ट है, ज्यादातर जो आपकी जुडिशरी के केसेस हैं, वो हम वास्ट मेजोरिटी जो है वो हम इस वक्त एलोकेट कर रहे हैं आम लोगों के इन चीजों को हल करने के लिए। उसके अलावा मजीद जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीके बनाए जा रहे हैं, जजेस की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, जजेस के आप अभी तक क्या मसला था, हम ये बात करते हैं कि हु विल जज द जजेस, जजेस तो आपके खुदा बने हुए थे। अब जब हम एक आईनी तरमीम करते हैं जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी होगी, जजेस को भी हम देखेंगे कि जजेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जजेस ने कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए। अगर जजेस काम अपना नहीं करें तो उनकी पोस्टिंग भी हो सकती है, अगर जजेस काम नहीं करें तो उनकी रिपोर्ट्स बनेगी। ये चीजें किस पे पूरी कर सकते हैं? जब हम ये बात करते हैं, ये मसला पता क्या है? ये मसला ऐसे उन लोगों को हो सकता है जो कि खुद बकारा लोग हैं, जो कि बैठ के अपना काम नहीं करते हैं, जो कि बैठ के सियासत करते हैं, उनको ये बात बहुत बुरी लगेगी। वो कहेंगे कि आपसे क्या हमारे पे भी देखा जाएगा, कोई ये भी चेक करेगा कि जज किस वक्त अदालत में आता है। ये इस तरह की जब चीजें आती हैं तो जाहिर बात है लोगों की चीजें निकलेंगी। सही। अच्छा सफीउल्लाह गोरी साहब, ये जो टाइम फ्रेम है जिस हवाले से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में इतनी मुश्किलात हैं, मईशत के लिहाज से सियासी तनाव इतना बढ़ चुका है, उसमें इस तरह की चीज़ें करना क्या कोई काबिल फेम है? इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मींस आगे भी जाया जा सकता है, उसमें तो कोई ऐसा एतराज नहीं होता। बिल्कुल, ये आप इतने से सवाल पूछने एक ही माने मुझे खुशी हो रही है। जो सबसे पहली बात है वो ये कि हमें क्यों करना पड़ रहा है और इसी वक्त क्यों करना पड़ रहा है। इस वक्त हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपके सर के ऊपर दो बहुत अहम चीजें खड़ी हुई हैं। सबसे पहली चीज आपके ऊपर खड़ी हुई है वो है आपका आईएमएफ का पैकेज एक्सटेंशन। आईएमएफ आपको पैसे देना चाह रहा है, मगर वो ये जानना चाहता है कि अगर हम आपको पैसे दे देंगे तो पिछले तमाम जो आईएमएफ के प्रोग्राम्स थे वो सारे पिछले की तरह जाया तो फिर से नहीं हो जाएंगे। तो आप अपने अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ रही हैं? यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू था वो था रूल ऑफ लॉ नहीं था, कॉन्ट्रैक्चुअल एनफोर्समेंट नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी का आता है, जिस तरह आपने खुद बात की, वो उसके केसेस लगते नहीं थे। अगर कोई किसी किस्म का प्रोजेक्ट चलता था तो वो कोर्ट का शिकार हो जाता था। अब कम से कम ये नई आईनी तरमीम आ रही है, उसमें अगर कोर्ट कोई किसी किस्म का हुक्म देती है तो उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना है। ये जो कल ऑर्डिनेंस आया है, आपने देखा होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के साथ इसके अंदर आप जजेस को जजेस की जो ताकत थी कि बस अपनी मर्जी से वो कुछ भी करते हैं, वो ताकत खींच दी गई है। उनको कहा गया कि आपसे आपने हर चीज का रीजन रिकॉर्ड करना है। सो पहली बात तो ये है कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम की एक्सटेंशन के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करें। दूसरी बात ये कि हमारा अगले महीने एक्सपेक्टेड है चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो बात अभी तक मीडिया में सही तरीके से नहीं आ रही वो है कि चाइनीज प्रेसिडेंट भी विजिट कर रहे हैं, इसी पे एक्सटेंशन होनी है, ML1 प्रोग्राम आना है। ये चीजें तभी आएंगी अगर आप मुल्क में अपने जो अदालती निजाम है उसको ठीक करेंगे, वरना आपको चीजें नहीं मिलेंगी। आपके ख्याल में आप सफीउल्लाह गोरी साहब क्या समझते हैं कि अदालती निजाम और जो सियासी तनाव है, इन दोनों में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? क्या सियासी तनाव कम होगा तो जो चाइनीज प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म के हवाले से हम बात करते हैं वो आएंगे, या मुल्की मईशत के हवाले से और ख़ास करके इंटरनेशनल जितनी भी ट्रेड है या यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सियासी तनाव हो चुका है, इस सिचुएशन में वो आ सकता है? देखिए सियासी तनाव जो आप बात करते हैं ना, तो सियासी तनाव ऐसा कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती भी है तो वो किसी के लिए मसला होना नहीं चाहिए। किसी एक आइडियल सोसाइटी के अंदर अगर आप अपने कानूनी दायरों में बात करें, अगर एक तरफ एक पार्टी है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है, दोनों एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं है, और हम देख रहे हैं अमेरिका में इस वक्त सियासी तनाव बहुत है, हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की तरह बुरा भला कहते हैं। वो तो है, लेकिन देखिए आप प्रॉपर तरीके से कानून साजी नहीं कर सकते जी, आप प्रॉपर तरीके से जी जैसा बात यह है कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ करने में कोई बुराई नहीं है, मसला सिर्फ तब है कि जब इख्तलाफ में आ जाके कानून की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दें, जब आप कानून तोड़ना शुरू कर दें, सड़कों पे आ जाए, जिलाओं गिराव करें, तोड़ फोड़ करें, ये इशू है। सियासी तनाव मसला नहीं है,
सियासी रेडिकलिज्म जिसके बेस के ऊपर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करते हैं, वो पाकिस्तान का मसला है। तो आप अगर उस मसले को स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो जाहिर बात है ये स्टेट फेल हो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये स्टेट के ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से हैंडल करता है, और मेरा ख्याल में स्टेट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मेरा ख्याल कामयाबी से नहीं कर, मगर नजर आ रहा है कि हाथ पांव तो मार रहे हैं। सही, आपका पॉइंट आ गया। सफ़ीउल्लाह गौरी तज़कियाकार, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सामियतुल रसूल मीर, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप बहुत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट भी आपको मदऊ करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।